पंजाबी खबरां दे विच मैं तुहाडा दोस्त होस्ट परमजीत सिंह पकना। सब तो पहला निगाह मारदे हां अज दीयां मुख खबरां ते। पंजाब पुलिस नूं वड्डी सफलता, इनामी गैंगस्टर समेत 10 मोटरसाइकिल कीते बरामद। संगरूर च कोरोना वायरस का पहला केस निकल के आया सामने। दूजे राज्यां च फसियां कंबाइनां, कैप्टन करन अमित शाह दे नाल गलबात। कोरोना वायरस के चलते गुरदासपुर प्रशासन ने चक्या वड्डा कदम, पूरा जिला कीता सील। एमरजेंसी रिस्पांस पैकेज नूं प्रवानगी, सूबिਆਂ ਨੂੰ मिलेगी 15,000 करोड़ रुपए की वित्ती मदद। कोरोना ते सिद्धू का सवाल, भारत विच घट टेस्टिंग क्यों? श्रोमणी अकाली दल वालों पुलिस ते सेहत कर्मचारियों दीयां तनख्वाह जारी ना करन ते सूबा सरकार दी नखेदी। हुण खबरां विस्तार दे नाल। पूरे देश दे विच कोरोना वायरस फैलिया होया, जिस दे चलदे देश नूं लॉकडाउन कीता गया ते पंजाब दे विच 15 अप्रैल तक करफ्यू लगाया गया ते जिला बटाला दे विच पैंदे डेरा बाबा नानक दे विच करफ्यू लग्या होया, जिस दे चलदे पुलिस वालों सख्त कार्रवाई की जा रही है। पर पुलिस नूं उस वक्त वड्डी कामयाबी हासिल हुई जदों 10 मोटरसाइकिल समेत 3 लोकां नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया। वड्डी गल यह निकल के आ रही है कि ये फड़े गए 3 लोकां दे विचों एक नामी गैंगस्टर भी है, जिस दे सिर ते इनाम भी रखा होया सी। पुलिस ने इन्हां तिन्हां नूं गिरफ्तार करके इन्हां कोलों 10 मोटरसाइकिल भी बरामद कीते हैं। ते इस मौके ते साडे पत्रकार जतिंदर कुंदल ने जिथे इलाके दे DSP डेरा बाबा नानक लखवीर सिंह दे नाल गलबात कीती, उत्थे ही कुछ होर लोकां दे नाल भी गलबात कीती। आओ चलदे हां सिद्धा डेरा बाबा नानक। अज एक इन्फॉर्मेशन सी इकबाल एसी को चौकी इंचार्ज मालेवाल को हुणे जिहड़ी जेल चों ना परोल ते छड्डे सीगे एक लड़का आ अमनजोत आमू। ये परोल ते सीगा, लेकिन ये पहला भी मोटरसाइकिल के चोरी के केसां अंदर है, तो हुण भी इहनूं चुक के इंटरोगेशन किया, जिहदे कोलों मोटरसाइकिल बरामद। नाल इहदे 2 साथी ने प्रदीप सिंह दीपू ते एक जीवन मसीह। इकट्ठे बटाले शहर के कुछ विशाल मेगा मार्ट, कुछ जिहड़े हैगे ने स्टोर डेरा बाबा नानक रोड, उन्होंने तो इन्होंने स्पलैंडर मोटरसाइकिल काफ़ी चोरी की, जिन्होंने को 10 मोटरसाइकिल इन्होंने को बरामद कर लिया कल चोरी होर भी इन्होंने को बरामद होने की आस है। पिछों इन्हों का जी बैकग्राउंड है वो साढ़े 2 गैंगस्टर ने, जगमीत मीता ते लवप्रीत झंजियां का, एक पब्बर वाली, उन्होंने जे साथी ने उन्होंने को गिरफ्तार करके 10 मोटरसाइकिल इन्होंने को बरामद कर लिया। होर इन्होंने को छानबीन अजे कर रहे। पंजाब के जिला संगरूर दे विच पहला कोरोना पॉजिटिव केस निकल के आया ते संगरूर दे कोल पिंड पैंदे गागड़पुर दे विच ये बुजुर्ग नौजवान जिसकी उम्र 65 साल दसी जा रही है, 24 मार्च वाले दिन ये दिल्ली तो लुधियाना बाय एयर पहुंचा सी ते तुहानूं पता कि लुधियाने दे विच काफ़ी केस संक्रमित ने ते शायद उत्थों इस बजुर्ग नूं कोरोना होने के लक्षण दसे जा रहे हैं। तो बजुर्ग 2 दिन पहला इसका सैंपल लिया गया सी ते जिसकी कल रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आई है। फिलहाल उसकी सेहत स्थिर है क्योंकि उस समय सिर ही अलग थलग वार्ड दे विच रख दिता गया सी ते ये व्यक्ति नूं पहला उसके घर दे विच एकांतवास के अंदर रखा गया सी। सो पंजाब दे विच एक वड्डी चिंता इस करके भी बनती जा रही है कि रोजाना ही जिहड़े केस ने वो दिन प्रति दिन वधदे जा रहे हैं ते पंजाब दे विच करफ्यू लग्या होया ते लोकां दी हुण निगाह बनी हुई कि पंजाब दे विच कदों करफ्यू खुलेगा ते कदों लोकां नूं राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान ते लोक सभा मैंबर भगवंत मान ने एक वड्डा सवाल खड़ा कर दिता है कि पंजाब दे विच जिथे कणक पक के तैयार हो चुकी है, उत्थे ही हुण इस कणक की कटाई वास्ते लोड़ींदियां कंबाइनां जां फिर लेबर की कमी जिहड़ी कि चिंता का विषय बनती जा रही है। उत्थे ही पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं यह मामला केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह के कोल गंभीरता नाल चक्कण की अपील भी उन्हां वल्लों की गई है। कोरोना वायरस के कारण देश व्यापी लॉकडाउन करफ्यू कारण पंजाब दे नाल संबंधित 7 तो 8 हज़ार कंबाइनां महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान दे सूबियां दे विच फसियां हुई ने। उत्थे वड्डे पद्धर ते यूपी बिहार तो आउंदी लेबर की जिहड़ी कमी दसी जा रही है ते भगवंत मान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस मामले विच थोड़ी जी गंभीरता दिखानी चाहिए है ते उस नूं लोकां दे नाल ते आम पब्लिक दियां जिहड़ियां कि टैलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि उन्हां दियां कंबाइनां उत्थे फसियां हुई ने, किसी ना किसी तरह उन्हां दियां कंबाइनां नूं जिहड़ा कि पंजाब आपड़ दा कीता जावे, जिस दे चलदे भगवंत मान ने कल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपील की है कि वो देश के जिहड़े कि गृह मंत्री ने अमित शाह उहदे नाल गलबात करन
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਬੈਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੱਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਪੀ ਜਸਵੀਰ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 8 ਨਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੇ, ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 8 ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਬਟਾਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੇਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਟੁੱਟੂ ਤਦੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਮਗਨ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 133 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੜੀ ਜੋ ਨਖੇਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 80,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ aajnewswala.com ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਵਿਅਰਥ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਜਾਣੋ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98 154 13 896।